Hello friends, welcome back to our channel Let's Crack OPSC. Hope all of your preparation going well. ଯେମିତି କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଏଇ ବର୍ଷର ଯୋଉ OPSC OCS ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ ହେଇଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ସାର୍ 107 rank holder. Thank you sir for taking out your time for guiding our aspirants. କେମିତି ଲାଗୁଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର? First of all, thank you to you to invite me such a platform to share my strategy and my journey throughout the civil services preparation. Okay. ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କହିବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର? Sir, ମୁଁ working professional ଥିଲି. I have already worked in a government women's college Keonjhar as a laboratory assistant in physics. So after joining the government service, then I have started preparing for the civil services. Okay. तो आपण ये केबुटू आपण प्रिपरेशन करूचंती? सर 2023 रो स्टार्टिंग रू स्टार्ट करथली किंतु सेते बेले टिके जानि पार नथली किंतु एक्चुअली फुल प्रिपरेशन मु स्टार्ट करछि सर 2023 मिड रू 2023 मिड रू सर मु स्टार्ट करथली. ओके 2022 मेन टू स्टार्ट करिचंदी नी ना 2023 सर 23 ओके. तो माने खाली ओपीएससी कहीं अन्य कहीं जॉब भी करि पारतांते? सर मु जेहेतु आफ्टर स्टाफ सिलेक्शन थ्रू रे सर सेटा जॉइन करथली सेटा ऑलरेडी मोर ग्रुप बी सर्विस थिला सर. तेणु मु यूपीएससी पाई सर एक्चुअली प्रिपेयर करथली. मु यूपीएससी ओपीएससी बोथ प्रिपेयर करथली. मु तापरे सर एटा देली फर्स्ट मु सर फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 रे एमती खाली चली जाईथली सर दबा पाई 2022 रो सेटा मु भल से खाली अटेम्प्ट दबा पाई चली जाईथली क्वेश्चन केनते आसी किंतु सीरियसली सर मु आ प्रीवियस ईयर टा सीरियसली अटेम्प्ट देइथली जोथरे कि मु प्रीलिम्स ही हेइ नथिला सर. एथरे कि तुमरो फर्स्ट प्रीलिम्स फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू. ओके. तो यूपीएससी एबे भी प्रिपरेशन रखिचंती? Yes sir, I have continued preparation. UPSC I have tried sir 2 times I have given. But 2 times I have not cleared the prelims. Okay, no problem. Our best wishes are there with you. कि आपण यूपीएससी भी क्रैक करंतु एंड आई होप कि आपणकर पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करथुवे आज. तो रविंद्र किछि बैकग्राउंड कहबे आपणको बापा मां भाई भौणी केमिति आपण कोडी बिलोंग करंती? सर एक्चुअली मु बहुत सर रूरल बैकग्राउंड रो आसीछि माने एमती समय थिला सर मु मो बापा जो दिन मजूरिया थिले मो माँ भी सारे लोकंकर काम करते जाती सेते बेले जेते हम तीन भाई भौणी जेहेतु पाठ पढ़िया पई सर पैसा नथिला तेनु बापा भी काम करंती किसी पर माँ भी सर काम करिया स्टार्ट करथिले. मो सर बालेश्वर घर होला मोर बालेश्वर सोर ब्लॉक नुआ पाटना बोली गोटे गाँ अछि सर सेटिकार मु छुआ आउ तापरे सर पैसा पत्र जेते बेले प्रॉब्लम हैला मु 10th क्लास रे सर स्कूल टॉपर थिली किंतु सर पैसा पत्र अभाव पाई मु साइंस पढ़िबा को ट्राई करथुली किंतु इच्छा थिला किंतु पढ़िली तापरे जड़े कॉलेज सेठी श्रीराम रेसिडेंशियल कॉलेज बोली जड़े हेल्प करथिले मते बहुत तापरे मु पढ़िली सर. तापरे बापा कहले मु प्लस 2 पर पढ़ाई परिबिनी जेहेतु पैसा पत्र बहुत प्रॉब्लम कारण सर मो बापा मां मो भाई भी निजे मो पाई पाठ पढ़ा सैक्रिफाइस कर देथिले आउ एते पैसा नथला जे पढ़ाई परिबे त मु सर तापरे ट्यूशन कली प्लस 3 फिजिक्स ऑनर्स नै कि सोरो कॉलेज रे सर पढ़िली फिजिक्स ऑनर्स रे तापरे निजे ट्यूशन करू थाए सर पढ़ू थाए तापरे पुणी सेउटु सर मोर रेभेन्सा रे एमएससी हला एमएससी रे फिजिक्स रे एमएससी कली रेभेन्सा यूनिवर्सिटी रो सेठी भी सर सही पैसा प्रॉब्लम किंतु जा भगवान का आशीर्वाद रे मते ट्यूशन मिलितला सेठी प्लस 2 छाड़ ट्यूशन करथली. तापरे सर मते देन सर मु आफ्टर कोरोना मु सेठी ट्यूशन करथाय मोर एमएससी 20 रे पास आउट देन सर मु 22 मसिया रे क्रैक कोली स्टाफ सिलेक्शन कमिशन थ्रू रे वर्तमान सर एठी गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज रे जॉइन करछि सर. देन सर आफ्टर फुली एक्चुअली सर मो सांगो जड़े मो पई इंस्पिरेशन थिला से 2022 सर क्लिंटन साहू से भी ऑप्शनल यस सर से डेप्यूटी कलेक्टर अछि सोनपुर रे से एक्चुअली आमे गुटे एमएससी रेभेन्सा तो एका सागर मिसी गुटे रूममेट आमे भी मिसी रहउथलो तापर सर सबटू स्टार्ट हेतला मोर तापर से कोइला जे प्रिपेयर कर तापर सर प्रिपेयर करथली तापर सर गोटे 2.5 वर्ष जणी सर तापर सर मु वर्किंग प्रोफेशनल थिले भी
କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ସକାଳୁ ସମୟ ଆଉ ଯାଇକି କଲେଜରୁ ଆସିକି ମତେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାର୍ ଏଠି କେଉଁଝରରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ସେଥିରେ ଯାଇ ସାର୍ ପଢାପଢି କଲି। ତାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସାର୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 56ଟା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଟେମ୍ପ ନେଇଥିଲି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିଲି ଯେ ନା ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଟେମ୍ପ ନେବାର ଥିଲା 4 ମାର୍କ ପାଇଁ ସାର୍ କଟି ଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ସାର୍ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହିଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ମେନ୍ସ ବି କ୍ଲିୟର ହେଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ସାର୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଓକେ ଓକେ ତ ଏଇଟା କୋଉ ନମ୍ବର ଆଟେମ୍ପ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ସାର୍ ସିରିୟସ୍ ଆଟେମ୍ପ ତ ସେକେଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମଟା ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ସାର୍ ଏମିତି ଦବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ। Third attempt. Okay, no problem. Means selection and rejection is a part of life. ଯଦି ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ ହେବେନି ମାନେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ରିଜେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିବେ। ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର କି ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ ରେ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ବହୁତ ଜଣ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାପରେ କଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନେଭର ଗିଭିଂ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଟ ଟା ରହେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଜଣେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଏ। ଯେମିତି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ସାର୍ ଆଜିର ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ଲିଜ ଟେଲ ମି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଲିମ ରିସୋର୍ସେସ ଲିଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ଥିଲା? ସାର୍ ଆ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ଯେ ସାର୍ ମୁଁ କମ ଆଟେମ୍ପ ନେଇଥିଲି ମାନେ ଏତେ ମିନିମମ୍ ସାର୍ 70 ପାଖାପାଖି ଆଟେମ୍ପ ନବା କଥା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ବହୁତ 56ଟା ଆଟେମ୍ପ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଡରିକି ଟିକେ ସାର୍ ନର୍ଭସନେସ ରେ ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ସାର୍ ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲି ଯେ କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହଉନାହିଁ। ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଟେମ୍ପ ବଢେଇଲି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦେଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବଢେଇଲି ସାର୍ ଆଟେମ୍ପ ନବା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 80 90 ପାଖାପାଖି 80 85 ରୁ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଟେମ୍ପ ବଢେଇଲି ମୋର ସାର୍ ମୋର ପାଖାପାଖି ମୋର ସ୍କୋର ସାର୍ 100 102 ଏଇଭଳିଆ ସାର୍ ରହିଲା ପାଖାପାଖି। ମୋ ସାର୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ର ସୋର୍ସ କଣ କରୁଥିଲା ମୁଁ ସାର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ମୁଁ କେବେ ସାର୍ ଏନସିଆରଟି ପଢିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ କେବେ ଏନସିଆରଟି ପଢିନଥିଲି ମତେ ସବୁ ବୁଝା ପଡୁଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନଲି ଆଇଏଏସ୍ ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୋର୍ସ କରିଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟୁପିଏସସି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ସାର୍ କଣ କରୁଥିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହି ଯେମିତି ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଢନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଢିନଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟଡି ଆଇକୁ ଆଇଏଏସ୍ ର ଗୋଟେ ବହି ଆସୁଥିଲା ସାର୍ ମୁଁ ସେ ବହିଟା କିଣି ଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆକୁ ବି ପଢିବି ସେମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସାର୍ ପଢିଥିଲି। ଆଉ ସାର୍ ଜୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ଜଣେ ଅଖିଲେଶ ଗୌର ସାର୍ ବୋଲି ଜଣେ ପଢଉଥିଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଜଣେ ସିଏ ଭଲ ପଢେଇଥିଲେ ତଥାପି ମୁଁ ପିଏମ୍ଏଫଆଇଏସ୍ ସାର୍ ପଢୁଥିଲି ମୁଁ ଜୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ପିଏମ୍ଏଫଆଇଏସ୍ ଆଉ ସାର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପୁନମ ଦଲାଇ ଦହିଆ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ମେଡିଭାଲ ପାଇଁ ଆଉ ସାର୍ ମଡର୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ପଢିଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସାର୍ ପିଏମ୍ଏଫଆଇଏସ୍ ପଢିଛି ଆଉ ସାର୍ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସାର୍ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ରାଓ ଆଇଏସ୍ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ସାର୍ ସେ ରାଓ ଆଇଏସ୍ ରୁ ହିଁ ପଢୁଥିଲି ସାର୍ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍। ଓକେ ଓକେ ତ ଆଉ ଆପଣ ଓଡିଶା ପାଇଁ ସାର୍ नो ୟୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁକ୍ ପଢିଥିଲି। नो योर स्टेट बुक यस यस ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା नो योर स्टेट बाय आर्यन पब्लिकेशन। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଟା ପଢୁଥିଲି ଆଉ କିଛି କିଛି ଟେଷ୍ଟ ସାର୍ ଦଉଥିଲି ଯୋଉ ସେଇ ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସାର୍ ରିଭାଇଜ କରିଦଉଥିଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର୍ସ। ଓକେ ତ ଆପଣ କେତେ ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ? ସାର୍ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମୋର ଏଇଥିପାଇଁ ମାର୍କ ଅଟକୁଛି ଯେ ମୁଁ କମ ଆଟେମ୍ପ ନଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ 80 ତାପରେ 85 90 ଏମିତି ସାର୍ ଆଟେମ୍ପ ନେଲି ତାପରେ ମୋ ସ୍କୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଗଲା ଅଲୱେଜ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଦେଇଥିଲି ସାର୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 10ଟା ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଲୱେଜ ଆଇ ହାଭ୍ ମାନେ ସ୍କୋର 95 ପ୍ଲସ ସବୁବେଳେ ସାର୍ 95 ପ୍ଲସ ହିଁ ମୋର ରହୁଥିଲା ତାପରେ ମୋ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିବି ବୋଲି। ଓକେ ତ ଆପଣ ସିସେଟ ପାଇଁ କିଛି ରିସୋର୍ସ କରୁଥିଲେ? ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ସାର୍ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି ମୋ ସିସାଟ ଏକ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଛୁଆ ସାର୍ ତେଣୁ ମତେ ସୁବିଧା ହଉଥିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ କରିତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନଲି ଆଇଏସ୍ ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିଥିଲି ସେଠି ରିଷଭ ସାର୍ ଜଣେ ଅଛି ଏବେ ବି ସାର୍ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଲେକ୍ଚର ଅବଶ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଅନଲି ଆଇଏସ୍ ରେ ମୁଁ ସେ ରିଷଭ ଶର୍ମା ସାର୍ ବୋଲି ଜଣେ ପଢଉଥିଲେ ସେଇ ସାଇଟରେ ସେଇଠୁ ହିଁ ସାର୍ ପଢିଥିଲି ସେଇଠୁ ହିଁ କରିଦେଇଥିଲି କଭର କରିଦେଇଥିଲି। ସିସେଟ ରେ ଆପଣ କେତେଟା ଆଟେମ୍ପ ନଉଥିଲେ? ସାର୍ ସି ସାଟ୍ ର ଆ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଦଉଥିଲା ସାର୍ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର ନ କରିବି ଆରାମସେ 120 ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ବେଚରେ ଦେଇଥିଲୁ ଆ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସାର୍ ଇଭେନ ଏ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁପିଏସସି ଆଡିକି ସାର୍ ଟୁୱାର୍ଡସ ଏଲାଇନ ହଉଛି ମୁଁ ସାର୍ ଆ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 52ଟା କରିଥିଲି ସାର୍ କାରଣ ଟାଇମ ନଥିଲା ଟିକେ ଟାଇମ ଟେକିଥିଲା ମୋର ବୋଧେ 90 କେତେ ଥିଲା ସାର୍ ସି ସାଟ୍ ରେ। ବହୁତ 90 ପିଲା ଏବେ ସି ପାଖାପାଖି ସାଟ୍ ରେ ଫେଲ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସି ସାଟ୍ ରେ ଟାଇମ ଦେବା କଥା। ଓକେ ତ ମ୍ୟାଥ ପୋର୍ସନ ଆଉ ଇଏ ଇଂଲିଶ ପୋର୍ସନ ଆଉ ରିଜନିଂ ପୋର୍ସନ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରୁଥିଲେ?
ସାର୍ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଓଡିଶାରେ ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ ସାର୍ ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଚ୍ ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ସାର୍ କଲା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ। ତେଣୁ ସାର୍ ୟୁପିଏସସି ର ସି ସାର୍ଟ କରି ସାର୍ ୟୁପିଏସସି ପିୱାଇ କୁ ମୁଁ ବହୁତ କସିଥିଲି ସାର୍। ୟୁପିଏସସି ମୁଁ ସାର୍ ଓପିଏସସି ର କେବେ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ସାର୍ ୟୁପିଏସସି ପିୱାଇ କି ବି କରୁଥାଏ। ମୁଁ ସେଇ ୟୁପିଏସସି ପିୱାଇ କୁ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରୁଥାଏ ସାର୍, ସେଗୁଡାକ ହିଁ ହେଇଯାଏ ସାର୍। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ କିଛି କରିନି, ଓନ୍ଲି ୟୁପିଏସସି ପିୱାଇ କ୍ୟୁ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ସାର୍ ଫାଉଣ୍ଡର ରିଷଭ ଶର୍ମା ସାରଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଲାସ କରିଥିଲି ସେତିକିର ସାର୍ ମୁଁ ସି ସାର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ପଢିନି ସାର୍। Okay. Okay, Ravindra, please tell us, our viewers, regarding your mains resource list, then answer writing. Answer writing ଉପରେ କହିବେ ଆଉ ଆପଣ resource list କଣ ଥିଲା mains ପାଇଁ? ସାର୍ We ମୋର will start ସେଇ with ଯେହେତୁ ସାର୍ ମୁଁ GS1. ଗୋଟେ GS1 ରୁ start କରିବା. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ସାର୍ ଥିଲି, ମତେ ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ କ୍ରଚ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ସାର୍ ଏତେ ସୋର୍ସେସ ଫଲୋ କରିବାକୁ ବି ଟାଇମ ନଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ବି ସାର୍ ଭଲ, ଲିମିଟେଡ ରିସୋର୍ସେସ ରଖିକି ହିଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ସ ରିଭିଜନ କଲେ ହିଁ ସାର୍ ଆମେ ଏଠି ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ସ ଯେତେ ରିଭିଜନ କରିବା ସାର୍ ଏକ୍ସାମ ରେ ସେତେ ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସାର୍ କଣ କରୁଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ ରେ, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲି ସାର୍ ମୋର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହବ ତ ଡାଉଟ ରେ ଥିଲି, ମୁଁ କନକୋର ମେନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୁପିଏସସି ବାଇ ସତ୍ୟମ ଜୈନ ସାରଙ୍କର, ମୁଁ ସେଠି ସାର୍ ଜଏନ କରି ଯାଇଥିଲି। ଇଭେନ ଏଇ ଇୟର୍ସ ବାଇ ବି ମୁଁ ନେଇଛି ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ବି ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଗୁଡା ଆଉ ଦେଖି ପାରିନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଟାଇମ ନଥିଲା ସାର୍। ତେଣୁ କଣ କଲି, ତାଙ୍କ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଇ ନୋଟ୍ସ ପଢୁଥିଲି ସାର୍। ସେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ବି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରୁଥିଲି, ପ୍ଲସ ସାର୍ ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି ପ୍ରହାର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆସେ, ପ୍ରହାର ମେଟେରିଆଲ୍ସ କୁ ରିଭିଜନ କରୁଥିଲି। ଆଉ କିଛି ନୋଟ୍ସ ସାର୍ ମୁଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କିଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜଏନ କରିଥିଲି ଆମ ଓଡିଶାରେ, ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଲେଖିବି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ମେନଲି ସାର୍ ମୁଁ ରିଲାଇ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେ 3 months ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ ସାର୍ ମୋର ଅପସନାଲ ବି ଫିଜିକ୍ସ ଥିଲା, ମତେ ଟାଇମ କ୍ରଞ୍ଚ ହଉଥିଲା ମାନେ ଟାଇମ ଦବାକୁ, ତେଣୁ ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରହାର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପ୍ଲସ ଏ କନକୋର ମେନ୍ସ ର ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ଏତିକି ସାର୍, ଏତିକି ଭଲସେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ଆଉ ଓଡିଶା ପାର୍ଟ ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କଣ କଲି, ପ୍ରତି ପିୱାଇ କୁ ଦେଖିଲି ଓଡିଶା ପାର୍ଟରେ ଆମର କଣ ପଡୁଛି, ଦେନ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଚାଟ ଜିପିଟି ସହ ପ୍ରତି ସିଲାବସ ୱାଇଜ ସାର୍ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ନୋଟ୍ସ ନିଜେ ବନେଇ ଚାଲି। ମୁଁ ସାର୍ ଓଡିଶା ପାର୍ଟ ସବୁ ନିଜେ ବନେଇଥିଲି, କେଉ ଫଲୋ କରିନି। ଓଡିଶା ପାର୍ଟ ମୁଁ ସବୁ ୱାନ ପେଜର ନୋଟ କରିକି ସାର୍ ରଖିଥିଲି। ଓଡିଶା ପ୍ରେପ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ବି ସାର୍ ଆସେ, ଆମ ଗୋଟେ ଓଡିଶା ପ୍ରେପ ମେଟେରିଆଲ, ସେଟା ବି ସାର୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମେନଲି ଚାଟ ଜିପିଟି ଆଉ ତା ଉପରେ ସାର୍ ଫଲୋ କରିକି, ଇଭିନ ନୋ ୟୁର ଷ୍ଟେଟ ର ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ ଓଡିଶା, ମେନଲି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାର୍ଟ ଆମେ ନୋ ୟୁର ଷ୍ଟେଟ ରୁ ସାର୍ ପଢିପାରିବା। ମୁଁ ସେଇଆ କରିଥିଲି ସାର୍। ଓକେ, ତ GS2 ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇଥିଲେ? GS2 मेंस ଓକେ ସାର୍। ସାର୍ GS2 ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ସାର୍, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସାର୍ ମୁଁ ମନେ ରଖିଥିଲି। ସବୁ କମିଟିଜ ଗୁଡା ସାର୍ ମନେ ରଖିଥିଲି, କେମିତି କଣ ଲେଖାଯିବ। କିଛି କିଛି ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ ବା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ରେ ସାର୍ କୋଉ କୋଉ, ଧର ଆମର କେରଳ ବା ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟ ଲିଟରେସି ଷ୍ଟେଟ, ଆଉ କୋଉଠି ସାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସ ଆସୁଛି, ସେଇ ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡା ସାର୍ ମନେ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ସାର୍ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ କୋଉ କୋଉ ସାର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତା ଭିତରେ ଡାଟା କିଛି କିଛି ବି ମନେ ରଖିବା ସାର୍, ଆମେ ଡାଟା କୋଟ୍ କରିବା। କାରଣ ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା, ସମସ୍ତେ ସାର୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ୟୁନିକ୍ ହବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆମକୁ ତାକୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ କରିବାର ଅଛି, ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ କରିବାର ଥିଲା ସାର୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଓନ୍ଲି ଆଇଏଏସ୍ ର ସାର୍, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଆସେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା 25 ମସିହା ପାଇଁ, ଓନ୍ଲି ଡାଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ କମିଟିଜ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଆସେ ସାର୍ 50-60 ପେଜ ର, ସେଇଟାକୁ ସାର୍ ପଢୁଥିଲି। ଆଉ କିଛି ଚାଟ ଜିପିଟି ସାର୍ ୟୁଜ କରିକି ବି ମୁଁ କିଛି କିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଲେଖିବି ତାକୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ କରିପାରିବି ଡାଟା ସହ। କାରଣ ଆମେ ଯାହାଟା ବି ଦଉଛେ ସାର୍, ଟିଚର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ, ଆଉ ଯୋଉ ବି ସାର୍ ଡାଟା ଦଉଛେ, ଧର ମନେକର ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିବି, ଯାହା ବି ଦେଲି ସାର୍ ଡାଟା ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ହବା ଦରକାର ସାର୍। ଯେମିତି ନାବାର୍ଡ ହଉ ବା ଆଇସିଆର ହଉ ବା ନୀତି ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ ହଉ ବା ଆରବିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ହଉ, এইগুলা ସାର୍ ମୁଁ ମନେ ରଖିଥିଲି। କିଛି କିଛି ସାର୍ ମନେ ରଖିଥିଲି, ଏମିତି ସବୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 50-60ଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇଗୁଡା ସାର୍ ମନେ ରଖିଥିଲି ମୁଁ GS2 ପାଇଁ ସାର୍। GS2 ପାଇଁ ସାର୍ କନକୋର ମେନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ ମୁଁ ସାର୍ ଫୁଲି GS2 କନକୋର ମେନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ ଆଉ ପ୍ରହାର ମେଟେରିଆଲ ମିକ୍ସ କରିକି ସାର୍ ପଢୁଥିଲି ମୁଁ। ये गवर्नेंस ପାଇଁ କିଛି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଓଡିଶା କରିଥିଲେ? ଲୋକାୟତ ଆକ୍ଟ ଆଉ Yes, ଆଜ୍ଞା yes, ସାର୍ go ahead, go ahead. Please go ahead. ଗଭର୍ନାନ୍ସ ସାର୍ ପାଇଁ ସେଇ ସାର୍ ପ୍ରହାର ମେଟେରିଆଲ ସାର୍। Okay.
गवर्नेंस आंसर राइटिंग रे किछि ମୁଁ नीति आयोग रिपोर्ट नले एआरसी रिपोर्ट सब किछि कोट करथले कि? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଏନ୍ସାର ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେଗୁଡା ସାର୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସାର୍ ଦଉଥିଲି ଯେ ଆମର ନୀତି ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ ହଉ ସାର୍ ବା ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ନାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ ଦବା ଦରକାର ସେଗୁଡାକ ପିଆଇବି ରିପୋର୍ଟ ପିଆଇବି ବେଳେ ବେଳେ ସାର୍ ରିଲିଜ କରେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡା ଟିକେ ସାର୍ ନୋଟ୍ସ କରିକି ରଖିଥିଲି କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଟା ସୁବିଧା ହୁଏ ସାର୍ ସେ ଜାଗାରେ ଇଭିନ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛେ ସାର୍ ଓଡିଶାରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ସାର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଛି ଆମ ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେରେ ସାର୍ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆସେ ବି ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ବି ସାର୍ ବହୁତ କାମ କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେର ଡାଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଆମେ ସାର୍ ଦବା ଦରକାର ଆମର ଯେମିତି ସାର୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି କେମିତି ଆସିବ ନା ଜଗତସିଂହପୁର ସାର୍ ସବୁ ଫାଇଲ ଗୁଡାକ ତାର ସୁବିଧା କରିଦେଇଥିଲା ସବୁ ଅନଲାଇନ କରିଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ଓଡିଶା ରିଲେଟେଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ବି ସାର୍ କିଛି ଦବାକୁ ପଡେ ओके तो आपण जेमिति कहले कि ओडिशा रिलेटेड थिंग देन GS3 पई कोन कोन रिसोर्स नैतिले आ कोन स्ट्रेटजी थिला GS3 पई? ସାର୍ GS3 ରେ ମୁଁ ତ PMFIS ସାର୍ ଭଲ ପଢିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସାଇଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ ସାର୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଭଲସେ ପଢିଥିଲି ପ୍ରହାର ମେଟେରିଆଲ ସାର୍ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରହାର ମେଟେରିଆଲ ସାର୍ ବେଶୀ ୟୁଜ କରୁଛି GS3 ପାଇଁ ଆଉ ସେ କନକୋରମେନ୍ସ ଏଇ ଦିଟାକୁ ସାର୍ ମେଟେରିଆଲ ଟାକୁ ମୁଁ ମିଶିକି ପଢୁଥାଏ ତେଣୁ ତାର ଡାଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସାର୍ ବହୁତ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି GS3 ରେ ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ଜାଣୁଛି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧର ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଗ୍ରେନ୍ସ ଧର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଗ୍ରେନ୍ସ ଏତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଥିଲା 2002-3 ରେ ଏବେ ଏତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ତେଣୁ ସାର୍ ତାକୁ ସେଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ ରେ ନ ଲେଖିକି ତାକୁ ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ବାର ଗ୍ରାଫ କାଟିଦେବା କଣ ହୁଏ ସେଠି ଆମେ ଦେଖେଇଦେବା ଯେ ଏପଟେ ମିଲିୟନ ଟନ୍ସ ଏପଟେ ଇୟର ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ବାର ଗ୍ରାଫ ଦେଖେଇଦେବା ବା ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲାର ଚାର୍ଟ ରେ ସାର୍ ଦେଖେଇ ପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଠି ଇମ୍ପ୍ରେସନ ସାର୍ ବଢିଥାଏ ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ଫଲୋ କରିଥିଲି ସାର୍ ପ୍ରହାର ମେଟେରିଆଲ ମେନଲି ଆଉ ଓଡିଶା ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଯେତିକି ସାର୍ ଓଡିଶା ପାର୍ଟଟା ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ନୋଟ୍ସ କରିଥିଲି ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଯେତେ ସବୁ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ ଅଛି ସାର୍ ଆଉ ଓଡିଶାର ଫାର୍ମର୍ସ ଇନକମ କେମିତି ହବ ଆଉ ସାର୍ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଯେତେ ସବୁ ସାର୍ ଅଛି ମେନଲି ସାର୍ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ ମୁଁ ବହୁତ ୟୁଜ କରିଥିଲି ସାର୍ ସେଗୁଡାକ କରିବା ବି ଦରକାର ଓଡିଶା ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ଓଡିଶା ସ୍କିମ୍ସ ଆଉ ତାର ଆମର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ଆସିଛି କିଛି କିଛି କୋଉଠି କଣ ଆସିଛି ସାର୍ ସେଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିକି ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ एग्रीकल्चर पर्सन पई भी से प्रहार मटेरियल यूज करथिले GS3 रे? एग्रीकल्चर ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କନକୋର ମେନ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଥିଲା ପ୍ଲସ ପ୍ରହାର ମେଟେରିଆଲ ସାର୍ ସେଥିରୁ ପଢିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଗୁଡାକ ଡାଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସାର୍ ଆସିଥାଏ ଯେହେତୁ ତାପରେ ସାର୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କନକୋର ମେନ୍ସ ଆଉ ପ୍ରହାର ମେଟେରିଆଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସାର୍ ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ସାର୍ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଯୋଉ 3 ମନ୍ଥର ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ ମେଟେରିଆଲ କୁ ହିଁ ସାର୍ ଫଲୋ କରୁଥିଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ ରେ ବି ସେମିତି ସାର୍ ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ ର ମେଟେରିଆଲ ଲାଷ୍ଟ 3 ମନ୍ଥର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯୋଉ ସେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରୁ ମେନ୍ସ ଭିତରେ ଯେତିକି ସାର୍ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ପଢିଥିଲି ଇକୋନୋମି ସାର୍ ମୋର କନସେପ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା ତଥାପି ସାର୍ ସେଇ ପ୍ରହାର ମେଟେରିଆଲ ଯେତିକି ଥିଲା ଆଉ ମୋର କନକୋର ମେନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ ରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ସାର୍ ଦେଇଥିଲି ସେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ରେ ଯାହା ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟାଇମ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରେ ମୋର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା ତାପରେ ସାର୍ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସେଇଗୁଡାକ ରିଲେଟେଡ ରିଭିଜନ କରି କାରଣ କରେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ବି ସାର୍ କଣ କଣ ଅଛି ଇକୋନୋମିରେ ସେଗୁଡା ବି ସାର୍ ଟିକେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ओके डिजास्टर मैनेजमेंट पई कोन करथिले? ସାର୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡିଶା ରିଲେଟେଡ ସାର୍ ଆମେ ପଢୁଛେ ତେଣୁ ଓଡିଶା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ସାର୍ ଅଛି ଆମ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ତେଣୁ ସାର୍ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ମନେ ରଖିଥିଲି ଓଡିଶା ରିଲେଟେଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଆଉ ସେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସାର୍ କନକୋର ମେନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ ଯେତିକି ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରହାର ମେଟେରିଆଲ ବି ସାର୍ ଯାହା ଥିଲା ଆଉ ଓଡିଶା ରିଲେଟେଡ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଓଡିଶା ପାଇଁ କେମିତି ହବ ସାର୍ ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ନିଜେ ବନେଇଥିଲି ଇଭିନ୍ GS1 2 3 4 ସାର୍ ଯେତେ ସବୁ ଓଡିଶା ରିଲେଟେଡ ଅଛି ସାର୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ ନିଜ ନୋଟ୍ସ ସବୁ ଫଲୋ କରିଥିଲି ସାର୍ ଓଡିଶାର GS2 ବି ସାର୍ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ ହଉ କା GS3 ର ସାର୍ ଆମର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ହଉ ଆଗ୍ରିକଲଚର ହଉ ଓଡିଶାର ଇକୋନୋମି ହଉ ଯାହା ବି ସାର୍ ଥିଲା ସେଗୁଡା ସାର୍ ମୁଁ ନିଜ ମେଟେରିଆଲ ଓଡିଶା ରିଲେଟେଡ ମେଟେରିଆଲ ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ନୋଟ୍ସ କରିଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ ଆଉ ଗୁଗୁଲ ଚାଟ ଜିପିଟି ବିଭିନ୍ନ ବୁକ୍ସ ଏସବୁ ସାର୍ କଲେକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଓଡିଶା ପାର୍ଟଟା ସାର୍ ନିଜେ ହିଁ ମୁଁ କଭର କରିଥିଲି ସାର୍ ओके आपण GS4 पई रिसोर्स कोन नैतिले आ कोन स्ट्रेटजी कोन थिले? ସାର୍ GS4 ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମେ
ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିଲି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏମିତି ୟୁପିଏସସି ରେ ସାର୍ ଲେକ୍ସିକନ କହିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେକ୍ସିକନ ଅର୍ଡର କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ସେଟା ପଢିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ସାର୍ ସୁମିତ ତିୱାରୀ ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଆସେ ଓନ୍ଲି ଆଇଏସ୍ ର ଯେ ଫାଉଣ୍ଡର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ସାର୍ ସୁମିତ ତିୱାରୀ ସାରଙ୍କର ସେଇ ବୁକ୍ ଟାକୁ ସାର୍ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଲ୍ୟୁସିଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ବି ସାର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଛି ସାର୍ ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କରେଣ୍ଟ ରିଲେଭେଣ୍ଟେଡ କିନ୍ତୁ ଲେକ୍ସିକନ ସାର୍ ସେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ସାର୍ ଲେକ୍ସିକନ ସେତେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ନୁହଁ ମତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ମୋ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଇଟା ହିଁ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ବୁକ୍ ଥିଲା ସୁମିତ ତିୱାରୀ। ଏବେ ସାର୍ ମୋଦି ଜୈନ ସାର୍ ବି ଗୋଟେ ବହି ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ଏକ୍ସ ଆଇପିଏସ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବି ଭଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋଦି ଜୈନ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପ୍ରହାର ମେଟେରିଆଲ ସେଟା ଫଲୋ କରିଥିଲି ରିଲେଟେଡ ଆଉ ସାର୍ ଓଡିଶା ରିଲେଟେଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ପାଇଁ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡିଶାରେ ପଢୁଛେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାରଙ୍କର ଡିଜାଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ କୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯେତେ ସବୁ ସାର୍ ଓଡିଶା ରିଲେଟେଡ ସାର୍ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଯୋଉମାନେ ଜଣେ ସାହୁ ସାର୍ ଥିଲେ ଆମର ଯିଏ ଟ୍ରେକିଂ କରିକି ଯାଇକି ପାହାଡ ଉପରେ ଏମିତି କାମ କରିଥିଲେ ଏଗୁଡା ସାର୍ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଓଡିଶା ରିଲେଟେଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ବି ଦବା ପାଇଁ ସାର୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ସବୁ ରଖିଥିଲି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିକ୍ସ ପାଇଁ ଏଥିକ୍ସ ର ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ସାର୍ ମନେ ରଖିଥିଲି ପ୍ରତି କି ଟର୍ମସ ସପୋଜ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ବା ଏଥିକ୍ସ କଣ ବା ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ ଏସବୁରେ ସାର୍ କିୱାର୍ଡସ ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଗୋଟେ ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଆଉ କୋଟେସନ ମୁଁ ଏଇଆ କରିଥିଲି କି ଟର୍ମସ ଗୋଟେ କୋଟେସନ ସିମ୍ପଲ କୋଟେସନ ଏତେ ହାଇ ଫାଇ କୋଟେସନ ନୁହଁ ସାର୍ ନର୍ମାଲ ସିମ୍ପଲ କୋଟେସନ ହଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅଥରଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ ୱାର୍ଲଡ ହଉ ପ୍ଲସ୍ ସାର୍ ଆଉ କଣ କରିଥିଲି ତା ସହିତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସାର୍ ଗୋଟେ ଦିଟା ଏମିତି ହିଁ ସାର୍ ମନେ ରଖିଥିଲି ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦବା ସହିତ ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଚାଲି କାରଣ ଏଥିକ୍ସ ଟା ସାର୍ ଓପନ ବୁକ୍ ଭଳିଆ ତେଣୁ ଯେତେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲି। କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲି ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲି ସାର୍ ଏତେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ଶକ୍ତି ଦୁବେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ସାର୍ ମୁଁ ଟପର୍ସ କପି ପଢିଲି ଶକ୍ତି ଦୁବେ ଇସିତା କିଶୋର ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ ୱେବସାଇଟ ର ସାର୍ ଥିଲା ମୁଁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ସେଇଠୁ ସାର୍ ପଢିଲି ତାପରେ ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାଇଲି ଯେ କେମିତି ଲେଖିବାର ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ବି ଡର ଲାଗୁଥାଏ ମତେ କିନ୍ତୁ ସେଇ 3 months ଭିତରେ ହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏଗୁଡାକ କରିଦେଲି ମାନେ ଥରେ 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଦେଲି ପୁରା ଏଥିକ୍ସ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦୁବେ ମୁଁ ସାର୍ ଏଥିକ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସେଇ ଟପର୍ସ କପି ସାର୍ ପଢୁଥିଲି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ କେବଳ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ନୁହେଁ ସାର୍ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଟପର୍ସ କପି ପଢିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ କରିବାର ଅଛି ସେଗୁଡା ସାର୍ ମୁଁ ଟପର୍ସ କପିରୁ ହିଁ ପଢିକି ସାର୍ ଶିଖିଥିଲି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ। ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ଏସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସକୁ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ମତେ ଏସେ ର ଭଲ ମାର୍କ ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏସେ ଯେହେତୁ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଏସେ ପଢିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୟୁପିଏସସି ଲେବୁଲ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି 5ଟା 7ଟା ପାଖାପାଖି ସାର୍ ଏସେ ଲେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ 141 ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଇୟର ମତେ 141 ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଡିସେଣ୍ଟ ସ୍କୋର ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସାର୍ ଏସେ ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲି କୋଟେସନ ସାର୍ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଥିଲି କିଛି କିଛି କୋଟେସନ ଆଉ କିଛି କିଛି ଟପର୍ସ କପି ୟୁପିଏସସି ଟପର୍ସ କପି ସାର୍ ପଢିଲା ବେଳେ କିଛି କିଛି କଣ କରେ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ସାର୍ ସେଠୁ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡା ଉଠେଇକି ମୁଁ ସାର୍ ସେ ଲେଖିଦିଏ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖେ ଆଉ କିଛି କିଛି ଡାଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ପାଇଁ ସପୋଜ ସାର୍ ଓମେନ ପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ସବୁ ଡାଟା କରିଦିଏ କାରଣ ଟପର୍ସ କପି ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଟା କରତେ ହବ କିଛି କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଣ ଓମେନ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଓମେନ ରିଲେଟେଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ରଖିଥିଲି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସାର୍ ସେମିତି କଣ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଅଛି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ କଣ ଆସିଛି କିଛି କିଛି ଡାଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ସେଗୁଡା ମନେ ରଖିଥିଲି ଆଉ କିଛି କିଛି କୋଟେସନ ତା ସହ ଆଉ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ସାର୍ କୋଉଠି କୋଉଠି ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ସେଇବିନି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ହଉ କି ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ହଉ ସବୁ ସାର୍ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ତେଣୁ ଏସେ କୁ ଏମିତି ଫଲୋ କରିଥିଲି ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରେ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଏବେ ସାର୍ ରାଓ ଆଇଏସ୍ ର ଆସୁନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଓ ଆଇଏସ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ ସାର୍ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ରାଓ ଆଇଏସ୍ ର ସାର୍ ପୁରା ବେକ୍ ସାଇଡ ରେ ପ୍ରତି ମନ୍ଥ ସାର୍ 4ଟା ଏସେ ଆସେ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଏସେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ଲେଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସାର୍ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ଛପେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ସାର୍ ବାର ବାର ପଢେ ପଢିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସାର୍ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ବି କଲେକ୍ଟ କରିକି ସାର୍ ଏଠି ରଖିଥିଲି। ଓକେ ଆପଣ ଏସେରେ କେମିତି ଏସେ ପାଇଁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ସାର୍ ମୁଁ ଏସେ ତ ସାର୍ ଟାଇମ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖୁଥିଲି ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ ମେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ବି ସାର୍ ମୁଁ ଏସେ ଲେଖିଥିଲି ତାପରେ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଲା ସାର୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ବି ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଦେଇକି ଆସିଲି ମୁଁ ଏଥର ଭାବି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋର ହଉଛି ବୋଲି କାରଣ ପାଖାପାଖି ସାର୍ ମୋର 98 ପାଖାପାଖି ସ୍କୋର ଯେହେତୁ ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ହୋପଫୁଲ ଥିଲି ଯେ
ମୁଁ ଏଥର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିବି। ତାପରେ ସାର୍ ଏଭ୍ରି ୱିକ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଏସେ ଲେଖି ଚାଲିଲି, ଏଭ୍ରି ୱିକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖି ଚାଲିଲି। ଆଉ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଗଲା ସାର୍ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଦିଟା ଏସେ ସାର୍ ଲେଖିଲି। ଟାଇମ୍ ସାର୍ କେମିତି ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା, ମୁଁ ସାର୍ କଣ କରେ ନା ଯୋଉ ଟପିକ ପଢେ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ସାର୍ ତା ଉପରେ ମୁଁ କଣ କରେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ପେଜ ନେଇକି ତା ବିଷୟରେ ସାର୍ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ କରିଦିଏ। ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଯେତେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆସିଯିବ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଦେବି। ତାପରେ ତାକୁ ସାର୍ ସଜେଇ ଚାଲିବି କୋଉଟା ପରେ କଣ ଆସିବ, କାରଣ ସବୁ ସାର୍ ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଣ୍ଡମଲି ଆସେ ନା ସେଇ ସମୟରେ। ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ପେଷ୍ଟେଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବି ଫଲୋ କରୁଥିଲି ସାର୍। ପେଷ୍ଟେଜ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବା ମୁଁ ଏସଡିଜି ବି ଆପ୍ରୋଚ୍ ସାର୍ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ସାର୍। କାରଣ ଏସଡିଜି କୋଟେସନ ଗୁଡାକ ସାର୍ ବି ସାର୍ ଏସଡିଜି ର ଯେତେ ସବୁ ଆମର 17 ଏସଡିଜି ଗୋଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ବି ସାର୍ ସବୁ ଆନ୍ସର ରେ ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି ସାର୍। କାରଣ ଶକ୍ତି ଦୁବେ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖାତା ଦେଖିଥିଲି ସାର୍, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଯେତେ ସବୁ ଆନ୍ସର ଲେଖୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଏସଡିଜି କୁ ରିଲେଟେଡ କରିକି ଗୋଟେ ମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସାର୍ ଏସଡିଜି ରିଲେଟେଡ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି। ଓକେ, ଆପଣ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଯଦି ଜଣେ ନୂଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କଣ କଣ ସିଏ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ବି କିଛି କହିବେ। ସାର୍ ମତେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ମତେ ବି ଇନର୍ସିଆ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ସାର୍ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଭୁଲ ହଉ ପଛେ ସାର୍ ମୁଁ କରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଇଶିତା କିଶୋର ମ୍ୟାଡାମ ନୂଆ ନୂଆ ପାଇଥିଲେ ୟୁପିଏସସି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି ସାର୍ ରାଇଟ୍ ଗାର୍ବେଜ, ରାଇଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ରାଇଟ୍। ଆମେ ମାନେ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ବି, ଯେମିତି ବି ସାର୍ ଆମର ଅନୁଦୀପ ଦୁରୀ ସେଠୀ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଭାବୁଛେ ସାର୍ ଯେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ ରେ ହିଁ ଯାଇକି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲେଖିବୁ, ଯେ ଭଲସେ ପଢିବି ଏକ୍ସାମ ରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଲସେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେବି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ କାହା ପାଇଁ ସାର୍ ସେମିତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ worst ଆନ୍ସର ହେଇଥିଲେ ସାର୍ କୁହନ୍ତି। ଓଭର ଦ ଟାଇମ ସାର୍ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ମୁଁ ସାର୍ କଣ କରୁଥିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିଲି ଆନ୍ସର ଗୁଡାକ, ସେ ଖରାପ ହଉ ପଛେ ସାର୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ନେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିଲି। ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ମୋ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖରାପ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାର୍ ମୁଁ ଡେଭଲପ କଲି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଡେ ୱାନ୍ ରୁ ସାର୍ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ, ଏଟା ସାର୍ କେତେ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ କାମ ଦେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସାର୍ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟାଇମ୍ସ ଆପଣ ରିଭିଜନ କରିବେ। ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦେଇଥିଲି ସାର୍, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାର୍ ମୋର ଲାକୁନା କଣ ଥିଲା ତା ଉପରେ ସାର୍ କାମ କରୁଥିଲି। ଯୋଉ ବି ଫିଡବ୍ୟାକ ସାର୍ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ରୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଏରିଆରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ କାମ କଲି। ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟାଇମ ସାର୍ ରିଭିଜନ କଲି। ଓଭର ଦ ଟାଇମ ସାର୍ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖି ଲେଖି ମୁଁ ସାର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଆସି ଯାଇଥିଲା ସାର୍। ପାଖାପାଖି 20ଟା ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିଲା ପରେ ମୋର ଆନ୍ସର ଟିକେ ସାର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଯେମିତି କହିଲେ ସେଇପରି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଅପସନାଲ କଣ ଥିଲା? ମୋର ସାର୍ ଯେହେତୁ ଅପସନାଲ ଫିଜିକ୍ସ ଥିଲା ସାର୍, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପଢିଥିଲି ସାର୍। ମୋର ବିଏସସି ନୋଟ ବିଏସସି ଏମଏସସି ନୋଟ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ନୂଆ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମତେ ଅପସନାଲ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସାର୍ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି, ମୁଁ କେଣେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିନି। କିନ୍ତୁ ଅପସନାଲ ନିଜେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅନୁଯାୟୀ ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି ଅପସନାଲ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏ ବର୍ଷ କଣ ହେଇଥିଲା ମୋ ଅପସନାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ସାର୍ ସବୁ ବର୍ଷ ଟିକେ ଥିଓରିଟିକାଲ ଆସେ ଫିଜିକ୍ସ ରେ। ଏ ବର୍ଷ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ପେପରରେ ଟିକେ ବହୁତ ପଡି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମୁଁ ଯୋଉଟାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରି ନଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲି ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ 60 ମାର୍କ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ସାର୍ ଫିଜିକ୍ସରେ। ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ 60 to 70 ମାର୍କ ସାର୍ ଛାଡିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ପେପରରେ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପେପରରେ ମୁଁ 162 ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ମୁଁ ଭଲ ଲେଖିଥିଲି ସେଟା, 162 ଦେଇଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପେପରରେ। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପେପରରେ ସାର୍ ମୁଁ 60 ମାର୍କ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି, ମତେ 97 ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାରଙ୍କଠୁ ଫିଜିକ୍ସ ର ଅପସନାଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ନୋ ଇନ୍ ଦ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ। We will make a separate video for Rabindra sir's physics answer writing strategy. Okay, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, କୋଉ ବୋର୍ଡ ଥିଲା, କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରିପାରେସନ ବିଷୟରେ କହିବେ। ସାର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ସାର୍ ମୋର ମେନ୍ସ, ମୋର ତ ସାର୍ ଟିକେ ଆଶା ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେହେତୁ 60 ମାର୍କ ସାର୍ ଫିଜିକ୍ସରେ ଛାଡିକି ଆସିଥିଲି, କାରଣ ନର୍ମାଲି 60 to 70 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ସାର୍ ଛାଡିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ଏ ବର୍ଷ, କାରଣ GS3 ବି ସାର୍ ଏଥର ଟିକେ ସକିଂ ଟାଇପ ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, GS3 ଆଉ GS4। ତେଣୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଆଶା ରଖିନଥିଲି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମୋର ମେନ୍ସ ହବ। ମୁଁ ସାର୍ ତ ରିଟର୍ନ କରୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲକୁ ହିଁ ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିଯିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଥାଏ ଯେ ନା କ୍ଲିଣ୍ଟନ ସାହୁ ମୁଁ ଆଉ ନେବିନି ଫିଜିକ୍ସ, ମୁଁ ସୋସିଓଲୋଜି ନେବି, ଏଥର ମୋର ହବନି। ସେ କହିଲା ମନେ ରଖ ତୁ ଫିଜିକ୍ସ ର ମାର୍କ ମିଳେ, ଯଦି ଭଲ ଲେଖିଥିବୁ ମାର୍କ ଆସିବ। ତ
ତେଣୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ସ ହେଇଗଲା ସାର୍ ମୋର ଆଶା ଏତେ ବି ନଥିଲା ବଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଥିଲି ହୋପଫୁଲି ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ହେଲା ପରେ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଡାନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜୁମ୍ ସେସନ 1-to-1 ସେସନ ସାର୍ ନଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ yes, ମିଶେଇକି yes. ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମୁଁ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ନଥିଲି ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ସବୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ ସାର୍ ସିଏ ଦଉଥିଲେ ଆପଣ ଛାଡିଛନ୍ତି ସେୟାର ବି କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ତମେ ଟିକେ କାମ କର ତା ଉପରେ ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ସାର୍ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ମୋର ଅପସନାଲ ଆଉ ମୋ ନିଜ ଅପସନାଲ ଆମର ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଜବ୍ କରୁଛି ତାପରେ ସାର୍ ମୋ ଏରିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ଏରିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାର୍ ପଢିଥିଲି ଆଉ କିଛି କିଛି ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ କିଛି କିଛି କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉ ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛି ତାପରେ ସାର୍ ଏଇ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଦିଟା ପକେଇଥିଲେ ସାର୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ବି ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଦି ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ସାର୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଆପଣ କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡ ର କୋଉ କୋଉ ଏରିଆକୁ ଆପଣ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାର୍ ତାପରେ ବି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଯୋଉ ଏରିଆକୁ ଆପଣ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ରଖିଥିଲି ସାର୍ ସେଇ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଲେଖିଦେଲି ଏଇ ଏରିଆକୁ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ସାର୍ ତା ଉପରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଥମତଃ ସାର୍ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ 70 ମାର୍କ ଛାଡିଥିଲି ସେକେଣ୍ଡ ସାର୍ ମୁଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଯାଉଥାଏ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛି ଯେହେତୁ ସରିତା ସୁପକାର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବୋର୍ଡ ବହୁତ ମାର୍କ ଖରାପ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏ ମୋ ସରିତା ସୁପକାର ବୋର୍ଡ ମ୍ୟାଡାମକୁ ପଡିଗଲା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲି ତେଣୁ ଯାହା ମୁଁ କିନ୍ତୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହବ ତାପରେ ସେଉଠୁ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ହେବିନି ବୋଧେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମ୍ୟାଡାମ ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଯାଇଥିଲା ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଯାଇଥିଲା ମତେ 141 ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିନଥିଲି ସେ ଏତେ ଦେବେ ଯାହା ମୋର କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ଯାଇଥିଲା ମତେ ସାର୍ ପଚାରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ତମେ ଯେହେତୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ ଫିଜିକ୍ସ ଅଛ କଣ କଣ କାମ କର କାହିଁକି ଫିଜିକ୍ସ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ କ୍ୟାରିୟର ସାର୍ ଥିଲା why you left physics even if you go to for research and assistant professor ତ ସାର୍ ମୁଁ ଆନ୍ସର କହିଥିଲି ତାପରେ ଆଉ ତାପରେ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲେ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ସମ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଲାକୁନା ଇନ୍ ଆୱାର ଗଭର୍ନାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଡୁ ତମେ କଣ କରିବ ତାପରେ ପଚାରିଥିଲେ ତାପରେ ଏମିତି ରିଲେଟେଡ କିଛି କରପସନ ସପୋଜ ତମର କଲିଗ ବା ତମର ସିନିୟର କରପସନ କରୁଛନ୍ତି ତମେ କେମିତି ଆକ୍ସନ ନବ ମୁଁ ସାର୍ ସେଟା ବି ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ମ୍ୟାଡାମ ପଚାରିଲେ କରପସନ ରିଲେଟେଡ ବହୁତ ଗୁଡେ ପଚାରିଲେ ତାପରେ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରୁ ଫିଜିକ୍ସ ଉପରେ ଏତେ ପଚାରିଲେନି ତାପରେ ପଳେଇଲେ ସାର୍ ମୋର ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱର କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଲେଜ ମୁଁ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ ସୋ ନେମ୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ସେମିତି ହେଇଥିଲା ତାପରେ ସାର୍ ବୋର୍ଡ ନମ୍ବର 2 ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର 2 ଯେହେତୁ ସାର୍ ମୁଁ ହବି ଦେଇଥିଲି କ୍ରିକେଟ ଆଉ ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫିଜିକ୍ସ ଥିଲା ସାର୍ ମତେ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ପାଖାପାଖି ସାର୍ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ତମେ ଆର ୟୁ ଏ ବୋଲର ବେଟର ଅର ଏ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମୁଁ କହିଥିଲି ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୋଲର କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ନା ସ୍ପିନ୍ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର କହିଲେ ଫେଭରାଇଟ ବୋଲର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ some administrative lacuna in our sorry do you think the T20 cricket impacts the test cricket and how it impacts ଆଉ ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ରିକେଟ ଅଛି ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ ସାର୍ ହକି କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହଉଛି ତେଣୁ ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ କରିବା ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଲି ଏମିତି ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଦରକାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ କରୁଛି କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି କହିଲି ସାର୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମତେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ଏମଏସସି କରିଥିଲି ରେଭେନ୍ସାର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେତେ ସେ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ମୁଁ କହିଥିଲି ସାର୍ ଟିଇ ରେଭେନ୍ସା ସେ କହିଲେ ଟିଇ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ମୁଁ ସାର୍ ଥୋମାସ ଏଡୱାର୍ଡ ତାପରେ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଟିଇ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ଅଛି ଆମ ଓଡିଶା ପ୍ରତି ରେଭେନ୍ସାରେ ତମକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ରେଭେନ୍ସାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ରେଭେନ୍ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ରେଭେନ୍ସାର ଭିସି କିଏ ଥିଲେ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ମନେ ଥିଲା ସାର୍ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଇଶାନ ପାତ୍ର ମୁଁ ସେଇଠି କହିଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ମୋର ମନେ ଥିଲା ତାପରେ ରେଭେନ୍ସା 8ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାର୍ ମୋର ଯାଇଥିଲା କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ରେଭେନ୍ସା ଉପରେ ସାର୍ ଗୁଡା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେମିତି ଯାଇଥିଲା ଯେ ରେଭେନ୍ସା ଉପରେ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସାର୍ ସେ ହଁ ସାର୍ ମତେ ଫିଜିକ୍ସ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ସାର୍ ବି ପଚାରିଥିଲେ
who got the Nobel Prize in physics first time and in which year and for which phenomenon ମୁଁ ସାର୍ କହିଥିଲି ସିଭି ରମଣ got the Nobel Prize in for Raman effect but sir I am unable to recall the 19 ମାନେ year ମୁଁ ସେଟା politely ମନା କରିଥିଲି କହିଲେ ଓକେ ଓକେ ଆଉ ସେ ସିଭି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ମୁଁ କଣ ସାର୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟ ରମଣ ତାପରେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାର୍ ରମଣ ଇଫେକ୍ଟ କହିଥିଲି ସେ ରମଣ ଧଇଲେ ପୁଣି କହିଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରମଣ ଇଫେକ୍ଟ ରମଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଚାରିଲେ ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ 28 କଣ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଁ ସାର୍ ଟିକେ ନର୍ଭସ ରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ ଡେ ନା ସାଇନ୍ସ ଡେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ ଡେ କହିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ ନା ସାଇନ୍ସ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସରି ସାର୍ ସାଇନ୍ସ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ମେମ୍ବର 3 ସେ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଇ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସ ଇଜ ପ୍ରୋବାବିଲିଷ୍ଟିକ ସେ ସାର୍ ମତେ ସେଇଟାର ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ଗ୍ରିଲିଂ କରିଦେଲେ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦଉଥାଏ ମେ ବି ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନଥାନ୍ତି ଆଉ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସ ମତେ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସିକାଲ ମେକାନିକ୍ସ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ହ୍ୱାଇ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସ ଇଜ ପ୍ରୋବାବିଲିଷ୍ଟିକ ଯେହେତୁ ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଉପରେ ଏତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଏତେ ଆକ୍ୟୁରେସି ତଥାପି କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋବାବିଲିଷ୍ଟିକ ବୋଲି କହିବା ମୁଁ ତାକୁ ସାର୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି ତାପରେ ସିଏ ସାଟିସ୍ଫାଏ ମତେ ଲାଗିଲେ ଯେତେବେଳେ ରଥା ଦେଇ ମୁଁ ସାର୍ କହିଲି ସରି ସାର୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଗो ଥ୍ରୁ ଇଟ୍ କହିଲେ ନା ସରି କଣ ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ମୁଁ ସାର୍ କହିଲି ପୁଣି ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସାର୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗେଲମେଣ୍ଟ ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ସୁପର ପୋଜିସନ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସିଏ ଆଉ କହିଲେ ଲେମେନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଆମକୁ ବୁଝାଅ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ କହିଥିଲି ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କଏନ କୁ ଟସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଲାସିକାଲି ତାର ହେଡ ଆଉ ଟେଲ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଗୋଟେ କଏନ ଟେ ଟସ୍ କରିବା ସ୍ପିନ୍ କରିବା ସେ ସାଇମultaneously ବହୁତ ହେଡ ଆଣ୍ଡ ଟେଲ ଦେଖାଏ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଦିନ ଏ ରିଜିଅନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟାଇମ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଭେଲୋସିଟି କାଢିଦେବେ ବଟ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ ଆପଣ ସେଇଟା ପରଫେକ୍ଟଲି କହିପାରିବେନି ଯେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପୋଜିସନ କୋଉଠି ସେଟା ସାର୍ କହିପାରିବେନି ତାପରେ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଥିଲି ସାର୍ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ସତ କହିବ ଯେ ଏବେ ବି ଓଡିଶାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ କପି ହଉଛି ନା ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଉଛି କହିଲେ ଏଟା କଣ ୱାଇଡଲି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରିଭେଲେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହିଲେ ଏଟା ଅଟକେଇ ପାରିବାନି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ ଅଟକେଇ ପାରିବା କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଅଟକେଇବା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଡେଭଲପ କରିବା ରିଏଲ ଲାଇଫ ଫେନୋମେନା ସହ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟାକୁ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ କରିକି ପଢେଇବା ତାକୁ ଡେଭଲପ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବା ତାହେଲେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାର୍ ଓଭର ଦ ଟାଇମ ଏଟା ହବ এটা ইনস্টান্টলি ସାର୍ ହବନି ଟାଇମ ସହିତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସାର୍ ତାର ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମହିମା ଧର୍ମ ମୁଁ ସାର୍ ମହିମା ଧର୍ମ ମେନ୍ସ ଟାଇମରେ ପଢିଥିଲି ସାର୍ ମୋର ମନେ ନଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମହିମା ଧର୍ମ ସ୍ପ୍ରେଡେଡ ବାଇ ମହିମା ଗୋସାଇ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମହିମା ଧର୍ମଟା କଣ ମୁଁ ସାର୍ ଅନଏବଲ ଟୁ ରିକଲ୍ ଇଟ୍ ତାପରେ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସାର୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଭିସ ସ୍କିମ୍ ଯେହେତୁ କଲେଜରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲି ହବିରେ କହିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଭିସ ସ୍କିମ୍ ମାନେ ସେବା ସେଟା କୋଉ ଧର୍ମରେ ଅଛି ମୁଁ ସାର୍ ଏତେ ଡିପଲି ପଢିନଥିଲି ତେଣୁ ସାର୍ ଆଉ କହିପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ନ କହିପାରିଲେ ସାର୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ବ୍ଲଫ ମାରିବାର ନାହିଁ ସାର୍ ଆଉ ବ୍ଲଫ ମୁଁ ମାରିନଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟ ବହୁତ ରହିଥିଲି ଯୋଉଟା ସାର୍ ମତେ ନ ଆସିଲା ମୁଁ ସାର୍ ପୋଲାଇଟଲି ମନା କରିଥିଲି କୌଣସି ଭୁଲ ଆନ୍ସର ସାର୍ ଦେଇନି କି ଗେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି କହିନି ଆଉ ମତେ ସରିତା ସୁପକାର ମ୍ୟାଡାମ ପଚାରିଥିଲେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲେ ହାଉ ଫିଜିକ୍ସ ହେଲ୍ପସ ୟୁ ଇନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ପଚାରିଥିଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଣ୍ଡ ୱିକନେସ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କହିଥିଲି ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ତମର କିଛି ୱିକନେସ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ୱିକନେସ ଆଇ ହାଭ୍ ସୁଇଟେବଲ ଫର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ କହିଲେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିକି ସାର୍ ମତେ ସେ କହିଥିଲେ ଭଲ ଯେତିକି ଏତିକି ओके ସାର୍ गोटे ଦେଖିଲି फाइनल ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ मेसेज जोटा ଅନେଷ୍ଟ कि ସାର୍ ओके ये रविंद्र गोटे फाइनल मेसेज जोटा कि आपण एस्पिरेंट को दबाऊ चाहिए ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ସେ ମୁଁ ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ସାର୍ ଦେବି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଫୁଲ ଟାଇମ ପ୍ରିପାରେସନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ 8 ଘଣ୍ଟା ବି 7 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ବି ପଢୁଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ତାଇଟ୍ ଇଜ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସାର୍ ଆମେ 7 ଘଣ୍ଟା ପଢିପାରିବା ତେଣୁ ଆପଣ 2 ଆୱାର୍ସ ପଢିଲେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବେ ପୁଣି ପଢିବେ ସାର୍ ଏମିତି 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ସାର୍ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ପଢିବା ୱିଦିନ ଦ 1.5 ଇୟର ସାର୍ ଆମ ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ତାପରେ ସାର୍ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ପଢୁଛେ ସାର୍ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ଟିକେ ସାର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଟା ତାକୁ ଟିକେ ସାର୍ ଦୂରେଇ ଦେବା